Hello everyone, welcome back to our YouTube channel AY Inspire Verb. Today is day 16th of our course Let's Learn English. So ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ 15 ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦਾ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। ਇਟ ਇਜ਼ emphatic pronoun. Emphatic pronouns are those pronouns that are used for highlighting, stressing, or emphasizing the noun or pronoun that comes before it. ਇਹ ਉਹ pronoun ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਊਨ ਜਾਂ pronoun ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। An emphatic pronoun can be omitted without changing the sense of a sentence. ਇਹਨਾਂ pronoun ਨੂੰ sentence ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਸਟ ਸੀ emphatic pronouns list: myself, yourself, himself, herself, itself, themselves, ourselves. Now let's see example sentences. Sentence number first: Joseph himself went to check the gate. ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸਫ ਆਪ ਗੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ। Sentence number second: He himself is responsible for those low grades. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ। Sentence number third: Jane herself looks into the nitty gritty of running the house. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। Sentence number fourth: They themselves admitted to their mistakes. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ। Sentence number fifth: The book itself tells you all about pronouns. ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ pronoun ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ। Sentence number sixth: I myself am a slow walker. ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। Sentence number seventh: The children themselves made the plan. ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। Sentence number eighth: The village itself is very small. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। Sentence number ninth: We ourselves will be completing the assignment. ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। Sentence number 10th: Ruskin Bond himself is a great author. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਸਕਿਨ ਬੌਂਡ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੇਖਕ ਹੈ। So we are done with emphatic pronoun. Let's move to the next type of pronoun. Fourth type of pronoun is relative pronoun. Relative pronouns are used to join sentences or clauses. Relative pronouns ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। And they refer back to the nouns going before them. ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਲਿਸਟ: who, whom, which, whose, that. Now let's see some example sentences. Sentence number first: This is the lady who helped me. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। Sentence number second: This is the book that my mother wrote. ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। Sentence number third: This is the man whose horse won the race. ਇਹ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। Sentence number fourth: This is the house which belongs to my great grandfather. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਹੈ। Sentence number fifth: This is the person whom we met at the party. ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। Sentence number sixth: This is the letter box that I was talking about. ਇਹ ਉਹ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। Sentence number seventh: A chair is a piece of furniture which we use for sitting. ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਇੱਕ ਫਰਨੀਚਰ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। Sentence number eighth: I found the ring that I thought I had lost. ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। Sentence number ninth: Jack is the boy whose sister is a famous tennis player. ਜੈਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਜਿਸ ਦੀ ਭੈਣ ਫੇਮਸ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਆ। Sentence number 10th: This is the boy who scored the highest marks. ਇਹ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਆ। In relative pronouns we use the following pronoun words: for people, who, whom; for animals and things,
which, and to show possession whose, that। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ who ਤੇ whom ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ which ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ whose ਤੇ that ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। Fifth type of pronoun is interrogative pronoun। Interrogative pronoun ask questions। ਇਹ question ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। Compound interrogative pronouns, those ending in ever। ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ WH ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਵਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਾਂ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਟ ਐਵਰ, ਵਿਚ ਐਵਰ, ਹੂ ਐਵਰ, ਹੂਮ ਐਵਰ। ਨਾਓ ਸੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਲਿਸਟ। what, which, who, whom, whatever, whichever, whoever, whomever। Now let's see example sentences। Sentence number 1, who is there at the door? ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਹੈ। Sentence number 2, which is your book? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। Sentence number 3, whatever are you doing? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। Sentence number 4, who is making noise? ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Sentence number 5, whom were you speaking to? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। Sentence number 6, whichever came first। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। Sentence number 7, whose is this dress? ਇਹ ਡਰੈਸ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। Sentence number 8, what do you mean? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। Sentence number 9, whoever came to the shop? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। Sentence number 10, whomever should Tom invite? ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਮ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ whomever should Tom invite, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਮ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ ਕਿ ਟੌਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟੌਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ whomever should Tom invite, I don't care। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ whomever। Sixth type of pronoun is indefinite pronoun। Indefinite pronoun refers to an indefinite or general person or thing। These pronouns refer to people in a vague and general meaning। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੇਖੋ। all, any, each, everyone, few, many, neither, none, nothing, several, some, somebody, everything, nobody, anyone, someone, something। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ nobody, someone, somebody ਜਾਂ something ਵਰਗੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ indefinite pronoun ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Now let's see some example sentences। Sentence number 1, nobody attended the meeting। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। Sentence number 2, something is wrong there। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। Sentence number 3, everyone was smiling। ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। Sentence number 4, he never does favor to others। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Sentence number 5, everything was told prior to the meeting। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। Sentence number 6, many of them were injured। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਮੈਨੀ ਆਫ ਦੈਮ ਵਰ ਇੰਜਰਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਨਾਓ ਸੀ ਇਨਡੈਫੀਨਾਈਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਸਿੰਗੂਲਰ, ਐਨੀਵਨ, anything, anybody, each, everybody, everything, either, everyone, little, much, nobody, nothing, neither,
नो वन, वन, समवन, समबॉडी, समथिंग। ये सारे सिंगुलरली यूज़ किए जाते हैं। नैक्सट इज़ प्लूरल। प्लूरल वो होंगे जिथे एक तो वध होए, बोथ, फ्यू, मैनी, अदर्स, सैवरल। नैक्सट इज़ सिंगुलर और प्लूरल। ये ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਗੂਲਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਲੂਰਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। all, most, none। An indefinite pronoun can stand for singular, plural or at times for both। indefinite pronoun singularly ਵੀ plurally ਵੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਸਟ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ commonly used indefinite pronouns ਆ। Now let's see some example sentences। Sentence number 1। Every season one of the racers attempts to break Schumacher's record। ਇੱਥੇ one indefinite pronoun ਆ, ਇੱਕ singular ਵਾ। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੈਮੈਚਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੰਬਰ 2। ਬੋਥ ਹੈਵ ਪੇਡ ਹੋਮੇਜ ਟੂ ਦੇਅਰ ਗ੍ਰੇਟ ਐਨਸੈਸਟਰਸ। ਇੱਥੇ ਬੋਥ ਪਲੂਰਲ ਇਨਡੈਫੀਨਾਈਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੰਬਰ 3। ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇਅਰਸ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਔਨ ਆਰ ਆਊਟ ਆਫ ਫੋਰਮ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਲ ਇਨਡੈਫੀਨਾਈਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆ, ਪਲੂਰਲ ਆ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੰਬਰ 4। ਆਲਮੋਸਟ ਆਲ ਦਾ ਮਨੀ ਇਨ ਮਾਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਪੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਆਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ, ਆਲ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਾਈਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਨੀ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਆਫ ਆਰ ਵੀਡੀਓ ਆਫ ਪਾਰਟ 2 ਆਫ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। ਇਹ ਪਾਰਟ 2 ਸੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 3 ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਵਰਕ please like this video, subscribe our channel, share with others, comment for any questions and suggestions। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਲਈ।